السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیل کا احوال میں سمیع اقبال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے ہیڈ لائن سے۔ بھارتی جبر کا شکار نہتے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ یوم استحصال کشمیر پر ملک بھر میں تقریبات اور ریلیاں۔ 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اور غیر قانونی بھارتی اقدامات کی شدید مذمت۔ کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ مقبوضہ کشمیر میں احتجاجی مظاہروں کو روکنے کے لیے پابندیاں مزید سخت۔ سینئر حریت قیادت گھروں میں نظر بند۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کو کشمیریوں کے حقوق کو غصب کیا۔ آرٹیکل 370 منسوخ کر کے غیر ریاستی باشندوں کی مقبوضہ کشمیر میں آباد کاری کی راہ ہموار کی گئی۔ بھارت اور اسرائیل کو کشمیریوں اور فلسطینیوں کو ان کا بنیادی حق دینا پڑے گا، ہر فورم پر ان کی حمایت جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا آزاد کشمیر اسمبلی سے خطاب۔ بنگلہ دیش میں بڑے پیمانے پر مظاہروں کے بعد شیخ حسینہ واجد وزارت عظمیٰ کے عہدے سے مستعفی۔ سابق وزیر اعظم ڈھاکہ سے بھارت منتقل۔ بنگلہ دیش کی آرمی چیف کا عبوری حکومت بنانے کا اعلان۔ عوام سے پرامن رہنے کی اپیل۔ کل سے جاری تازہ مظاہروں میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ اس موضوع پہ جو فوج کا بڑا واضح موقف ہے، جو 7 مئی کی ISPR کی پریس کانفرنس تھی، اس میں یہ بیان کیا گیا تھا، نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی آئے گی۔ 9 مئی سے متعلق فوج کا موقف واضح ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہاں ایک مافیا ہے جو نہیں چاہتا کہ عوام ترقی کریں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور اس کی نام نہاد قیادت دہشت گرد تنظیموں کی پراکسی ہے۔ یہ بیرونی فنڈنگ اور بیانیے پر جتھے جمع کر کے انتشار پھیلاتے ہیں۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ پاکستان نے کالعدم TTP کو فتنہ خارج پکارنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ رواں سال دہشت گردی کے خلاف 23,622 کارروائیاں کی گئیں۔ 15 دنوں میں 24 دہشت گرد جہنم واصل۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والے پاک فوج کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا غیر قانونی استعمار جاری۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی بے مثل ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ کشمیریوں کی ہر فورم پر حمایت جاری رکھی جائے گی۔ DG ISPR۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک یوم استحصال کشمیر ریلی۔ عالمی برادری اور ریاستی عوام بھارت کی جانب سے 5 اگست کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو تسلیم نہیں کرتے۔ جموں کشمیر کی بھارتی قبضے سے مکمل آزادی تک حمایت جاری رہے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار۔ جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی تسلط کا کوئی جواز نہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ پاکستان ہر فورم پر کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ وفاقی وزراء عطا اللہ تارڑ اور انجینئر امیر مقام کی نیوز کانفرنس۔ سینٹ نے یوم استحصال کشمیر پر غاصب بھارت کے خلاف اور فلسطینی رہنما اسماعیل ہنیہ کو شہید کرنے پر اسرائیل کے خلاف مذمتی قراردادیں متفقہ طور پر منظور کر لیں۔
مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور۔ عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ نہتے فلسطینیوں کا قتل عام جاری، اسرائیلی فوج کے حملوں میں 40 افراد شہید، 71 زخمی۔ 2 اسکولز میں قائم پناہ گزین کیمپس پر وحشیانہ بمباری، 30 فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج نے 84 فلسطینیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کی۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر، ہر سو سبز ہلالی پرچموں کی بہار، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کا جوش و خروش دیدنی۔ میرٹ اور شفافیت کے بغیر کسی بھی شعبے میں ترقی ممکن نہیں۔ حکومت کھیلوں کے فروغ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ جلد کھیلوں کے میدان میں کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں گے۔ صرف میرٹ کی بنیاد پر کھلاڑیوں کا انتخاب کیا جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا لاہور میں قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب۔ پی سی بی کا ڈومیسٹک سیزن میں 3 نئے ٹورنامنٹس کا اعلان۔ ٹورنامنٹ ون ڈے، T20 اور فرسٹ کلاس پر مشتمل 5 ٹیمیں تشکیل۔ آغاز 1 ستمبر کو چیمپئنز کپ ون ڈے ٹورنامنٹ سے ہوگا۔ ڈومیسٹک کرکٹ کو مضبوط کرنا ترجیح ہے، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی وقار یونس کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ پیرس اولمپکس میڈلز کی دوڑ میں چین 21 گولڈ میڈلز کے ساتھ سر فہرست۔ امریکہ 19 سونے کے تمغوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ فرانس اور آسٹریلیا کے 12 طلائی تمغے۔ آج 15 گولڈ میڈلز کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ 6 اگست کو پاکستانی ٹائم کے مطابق 2:50 پہ دوپہر میرا کوالیفائی راؤنڈ ہے۔ میرا جو گروپ ہے وہ بی ہے، تو میرے لیے دعا کریں تاکہ میں اچھا پرفارم کروں اور فائنل کے لیے کوالیفائی کروں۔ اور پیرس اولمپک میں پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم کل جیولن تھرو مقابلے میں ایکشن میں نظر آئیں گے۔ ارشد ندیم اور بھارت کے نیرج چوپڑا گروپ بی میں شامل۔ 32 میں سے 12 کھلاڑی فائنل میں جگہ بنائیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل اس بریک کے بعد۔ India's illegal and unilateral actions of 5th August 2019 to change the internationally recognized disputed status of Jammu and Kashmir and to alter the demographic structure of the occupied territory further undermined the prospects of peace and inflamed regional tensions. کشمیریوں پر دہائیوں سے جاری بھارتی ظلم و استبداد کا نیا رخ۔ 5 اگست 2019 کے یک طرفہ بھارتی اقدامات عالمی سطح پر تسلیم شدہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بدلنے اور بھارت سے جبری الحاق کی ناکام سازش ہیں۔ ان ناجائز اقدامات کے نفاذ کے لیے بھارت نے انسانی تاریخ کے انتہائی ہولناک لاک ڈاؤن کے ذریعے پورے کشمیر کو ایک عقوبت خانہ بنا رکھا ہے۔ The Pakistani people have always stood by our Kashmiri brothers and sisters in complete solidarity and will continue to do so. مگر کشمیر کا ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر مرد اور ہر عورت اپنے حق آزادی سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں اور چیخ چیخ کے اقوام عالم کے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ کشمیر کے ہر فرد کو اپنی وادی چاہیے، اپنی آزادی چاہیے۔ حکومت پاکستان۔ پاکستانی ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی
आंसू गम और खौफ यहाँ, फिर भी हम हैं एक जुबान। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। अमन के अलंबरदारों को, तहजीब के ठेकेदारों को, जो जुल्म बपा है वादी में दिखता नहीं क्यों ये सारों को। ये कौन सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। नस्लों ने शमे आजादी को खून से अपने सींचा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। ये रिश्ता दिलो जान का है, खून का है, ईमान का है। बच्चा हो या कोई जवान, हम सीना ठोक के कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से। 5 अगस्त 2019 का स्याह तरीन दिन, जब दुनिया के सामने न सिर्फ भारत का मकरू चेहरा बेनकाब हुआ, बल्कि गुज़श्ता 75 बरस से मजलूम कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम पर दुनिया की आंखें भी खुल गईं। यौम इस्तेहसाल के मौके पर पाकिस्तान और मकबूजा जम्मू कश्मीर समेत पूरी दुनिया में भारतीय मजालिम के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। 5 साल कबल आज ही के दिन भारत ने मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 35A और 370 का खात्मा करके कश्मीर की खुसूसी हैसियत मनसूख कर दी थी और इसे भारत का हिस्सा करार दिया था। इन 2 मखसूस आर्टिकल से वाज़ेह था कि मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है और इसका खुसूसी कानून होगा। इस रियासती इजारादारी पर शदीद रद्द-ए-अमल से बचने के लिए भारत ने निहत्ते कश्मीरियों और कश्मीरी क़यादत को नज़रबंद कर दिया और इनसे तमाम तर बुनियादी सहूलतें छीनी ताकि कश्मीरियों की आवाज़ को दबाया जा सके। भारत के गैर आईनी इक़दाम के बाद मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी तसल्लुत से आज़ादी की तहरीक में बड़े पैमाने पर तेजी आई। 5 अगस्त के अपने गैर कानूनी और एकतरफा इक़दाम के बाद मोदी सरकार ने तहरीक आज़ादी कश्मीर को कुचलने के लिए 1.5 साल तक मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट और टेली मुवासलात की सर्विसेज को मुअत्तल किए रखा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए ज़ालिमाना हथकंडों और लोगों की जिंदगियां जीरन करने के बावजूद भारत कभी मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा नहीं बना पाएगा। वो आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे थे। तफसील शेयर कर रहे हैं मोहम्मद नवीद अजहर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों के हकूक को गस्ब किया गया और आर्टिकल 370 मनसूख करके गैर रियासती बशिंदों की मकबूजा कश्मीर में आबादकारी की राह हमवार की गई। आलमी बरादरी समेत पाकिस्तान और कश्मीरियों ने भारत के इन तमाम इक़दामात को मुस्तरद किया। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC इन भारत के गासिबाना फैसलों की पूरी तरह इनको रिजेक्ट कर चुकी हैं। ये वाज़ेह और दो टोक पैगाम दुनिया को मिलना चाहिए और भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। भारत के हुक्मरान अपने कलम से यक तरफा तौर पर कश्मीरियों की तकदीर का फैसला ना कर सकते हैं, ना कश्मीरियों का हक छीन सकते हैं। इंशाअल्लाह कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कश्मीर की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को खराजे अकीदत पेश करते हैं। तमाम हुर्रियत रहनुमाओं, अवाम और नौजवानों ने भारतीय जबर का भरपूर मुकाबला किया। उन्होंने कश्मीर काज के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले तमाम शोहदा को सलाम और कश्मीरी लीडर्स को खराजे तहसीन पेश किया। ये बात ज़हन में रख लेनी चाहिए कि हिंदुस्तान कभी भी फ़लस्तीन की तरह कश्मीर को अपना हिस्सा बना नहीं सकेगा और हिंदुस्तान कभी भी जितना भी जुल्म ढाले वो इसराइल बन नहीं सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में ज़ालमाना इक़दामात से लोगों की जिंदगियां अजीरन कर दी गई हैं। कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज
दुनिया में फ़लस्तीनी और कश्मीरी नस्ल दर नस्ल अपनी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कश्मीरियों के कौस के लिए, उनके मकसद हयात के लिए जिन हज़ारों लाखों कश्मीरियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, ये कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान की जौहरी ताकत पुरअमन मकासद के लिए है। हम बातचीत से ही तमाम तनाज़ात का हल चाहते हैं। अमन का रास्ता यही है कि आएँ मिल बैठकर न सिर्फ कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत उनको मुहैया करें और ख़त्ते में अमन कायम करें, बल्कि फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों को उनका हक़ मुहैया करें ताकि फ़लस्तीन आज़ाद हो और दुनिया में अमन कायम हो। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि जब तक कश्मीरियों को हकूक़ नहीं मिल जाते, पाकिस्तान उनकी हमायत जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर के अवाम आज़ादी के तहत सजदा शुक्र अदा करेंगे। मोहम्मद मीर अज़हर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। बांग्लादेश में तलबा तहरीक के बड़े पैमाने पर मुजाहरों के बाद शेख हसीना वाजिद वजारत उज़्मा के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुस्ताफ़ी होने के बाद ढाका से हेलीकॉप्टर के जरिए भारत रवाना हो गई। ढाका में बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म की सरकारी रिहाइशगाह और दफ्तर पर हमलों के अलावा मुजाहिरीन ने शेख हसीना की जमात अवामी लीग के कई दफातर को नजर आतिश कर दिया। इसके अलावा सिलहट में डिप्टी कमिश्नर और पुलिस सुपरिटेंडेंट के दफातर समेत कई सरकारी इमारतों पर हमले किए गए और वहां आग लगाई गई। शेख मुजीबुर रहमान से मंसूब एक म्यूजियम में भी तोड़ फोड़ की गई और इसे नजर आतिश किया गया। कल से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अब तक 100 से ज्यादा अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो चुके हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान ने मुल्क में अबूरी हुकूमत के क़याम का ऐलान करते हुए अवाम से पुरअमन रहने और मुजाहिरों से इज्तनाब करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने अवाम को अमन व इस्तेहकाम बहाल करने की यकीन दहानी कराई। अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि यहाँ पर एक माफिया है जो पाकिस्तान को तरक्की करते हुए नहीं देख सकता। सान है 9 मई के हवाले से फौज के मौक़िफ़ में ना कोई तब्दीली आई है ना ही आएगी। पाक फौज अपने शोहदा को कभी नहीं भूलेगी। उन्होंने कहा कि बलोच यकजहती कमेटी और उसकी नाम निहाद क़यादत दहशतगर्द तंजीमों और माफियाज की प्रॉक्सी हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक हमारी ये जंग जारी रहेगी। DGISPR ने कहा कि जहां भी अवामी फलाह की बात होगी, मुसल्लह अफवाज हमेशा की तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील बता रहे हैं राना शहजादुस्सलाम। अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में यौम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से कहा कि गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ आलमी बरादरी के लिए लम्हा फिक्रियाँ हैं। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की अवाम के साथ खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जिद्दोजहद में मकबूजा कश्मीर की बहादुर अवाम के साथ खड़ी हैं। ये बात हम सब जानते हैं कि मकबूजा कश्मीर में गैर इंसानी लॉकडाउन, मकबूजा इलाके के आबादियाती ढांचे को तब्दील करने के लिए गैर कानूनी भारतीय इक़दामात और इंसानी हकूक़ की संगीन पामाली, ये सब बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है और ख़ित्ते की सलामती के लिए ख़तरा है। ख़ित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करना नागुज़ीर है। DGISPR ने एक सवाल पर कहा कि कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर काम नहीं कर रहा। जो डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठकर बात कर रहे हैं वो बेज़मीर लोग हैं। जो झूठ है, प्रोपेगेंडा है, मीडिया में भी किसी हद तक, लेकिन बहुत हद तक सोशल मीडिया में ये बहुत ज़्यादा किया जाता है। फेक न्यूज़ डाली जाती हैं, गलत तस्वीरें डाली जाती हैं, डॉक्टर्ड इमेजेस डाले जाते हैं, आवाम के जहन में कन्फ्यूजन डाली जाती है, सबके सामने हो रहा है। लेकिन कानून उसके अगेंस्ट अपना रास्ता उस तरह नहीं बना रहा जिस तरह इसको बनाना चाहिए। जो भी शख्स, चाहे वो मुल्क में हो चाहे वो मुल्क से बाहर हो, किसी रुतबे पे हो, किसी ओहदे पे हो, वही उसका मकाम, अगर वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करता है, फेक न्यूज़ में इन्वॉल्व होता है, तो फौज उसके खिलाफ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करेगी।
लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक और सवाल पर कहा कि बलोच यकजहती कमेटी और उसकी नाम निहाद क़यादत दहशतगर्द तंजीमों की प्रॉक्सी हैं। ये बैरूनी फंडिंग और बयानिए पर जत्थे को जमा करके इंतशार फैलाते हैं। उनके बैरूनी सरपरस्त इंसानी हकूक के नाम पर उनकी मदद करते हैं। उन्होंने कहा बलोच राची मुची की ये प्रॉक्सी बेनकाब हो चुकी है। ये बलोच यकजहती कमेटी और इसकी नाम नेहाद लीडरशिप दहशतगर्द तंजीमों और क्रिमिनल माफियाज की एक प्रॉक्सी है। इट इज़ नथिंग मोर देन दैट। जो बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबे हो रहे हैं उनको मतनाज़ बनाया जाए। ये जो राजी मुच्ची के नीचे ये जो प्रॉक्सी है, ये प्रॉक्सी जो दहशतगर्दों की और क्रिमिनल माफिया की ये एक्सपोज हुई। ना सिर्फ आपने देखी, हमने देखी, बल्कि बलोचिस्तान के बाशूर अवाम ने भी देखी। DGISPR ने कहा कि रवां साल में दहशतगर्दी के खिलाफ 23,622 छोटे बड़े ऑपरेशन किए गए हैं। सिर्फ 15 दिनों के दौरान होने वाले ऑपरेशन में 24 दहशतगर्द वासले जहन्नम किए गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने कलअदम TTP को फितना ख्वारिज पुकारने का नोटिफिकेशन जारी किया है। DGISPR ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर में तालीम, सेहत, साफ पानी की फराहमी और बुनियादी ढांचे की तरक्की में मुसल्लह फौज की जानिब से शुरू किए जाने वाले फलाही मंसूबों की तफसील से भी आगाह किया। राना शहजादुस्लाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, रावलपिंडी। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली निकाली गई। रैली से नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार और वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम ने खिताब करते हुए कहा कि आलमी बरादरी और रियासती अवाम भारत की जानिब से 5 अगस्त के यकतरफा गैर कानूनी इक़दाम को तस्लीम नहीं करते। जम्मू कश्मीर की भारतीय कब्जे से मुकम्मल निजात तक हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद जारी रहेगी। तफसील बता रही हैं नमरा सुहेल। यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली में दफ्तर खारजा से शुरू हुई। नायब वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी खारजा समेत दफ्तर खारजा के हुकाम, ओहदेदारान और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर मुश्तमिल रैली शाहराह दस्तूर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से होते हुए डी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। भारत का ये ख्याल कि मैं सिर्फ आइन में तब्दीली करके मकबूजा कश्मीर के हकूक़ को ख़त्म कर सकता हूँ तो उसकी खाम ख्याली है। भारत अगर इतना ही जमहूरियत का दावेदार है तो वहाँ फौरी तौर के ऊपर रायशुमारी कराने का ऐलान करे। पाकिस्तान सफारती तौर पर हर वो कदम उठाएगा जो हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के लिए जरूरी होगा। रैली के शुरका से खिताब में वजीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी की आवाज़ सारी दुनिया में बुलंद करता रहेगा। इनमें 2 आर्टिकल थे, 35 है और 370 उनको निकाल कर बाहर फेंक दिया और वही मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस थी उसको खत्म करा दिया। हमने पहले भी इसकी मुखालिफत की। तकरीब से खिताब में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा कि भारत जुर्म और बर्बरियत के जरिए कश्मीरियों की जद्दोजहद को दबा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि भारत अपने ओछे हथकंडों से कश्मीरियों की शनाख्त को कभी नहीं छीन सकता। तकरीब से खिताब में पाकिस्तान स्वीट होम्स के सरबरा जमुरत खान ने कहा कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरियों के साथ खड़ा है। तकरीब से साबिक वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी खिताब किया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाने का मकसद यही है कि पाकिस्तान दुनिया को बता सके कि पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर के अवाम भारतीय यकतरफा इक़दामात को रद्द करते हैं। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी तसल्लुत का कोई जवाब नहीं। वफाकी वज़रा अताउल्ला तारड़ और इंजीनियर अमीर मकाम ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि भारत 2019 के यकतरफा गैर कानूनी इक़दामात वापस ले। तफसील बता रहे हैं अम्माद आवान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। जम्मू कश्मीर पे भारत का गैर कानूनी तसल्लुत है, उसका कोई जवाब नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का विजन बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने PDM हुकूमत के दौरान भी जब अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल इजलास है उससे जब खिताब किया तो उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए और जो अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम ने इस मौके पर कहा कि 5 अगस्त को कश्मीर की आज़ादाना हैसियत को ज़बरदस्ती ख़त्म करके अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की साजिश की गई जो कामयाब नहीं होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की स्पेशल इंस्ट्रक्शन पर हमारी मिनिस्ट्री ने
کوارڈینیشن کی، اور وہی ایک میسج دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بہنیں اور بھائی ہیں، اکیلے نہیں ہیں، ہر ایک پاکستانی اس کے ساتھ ہے۔ اس موقع پر کشمیریوں کے حق خود ارادیت میں حائل بھارتی جبر اور مودی حکومت کی بربریت کی شکار کشمیری خواتین اور بچوں کی آپ بیتی پر مشتمل ویڈیوز دکھائی گئیں تاکہ دنیا بھارت کا مکروہ چہرہ دیکھ سکے۔ عماد اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پارلیمان کے ایوان بالا نے 5 اگست یوم استحصال کشمیر پر غاصب بھارت کے خلاف اور فلسطینی رہنما اسماعیل ہنیہ کو شہید کرنے پر اسرائیل کے خلاف 2 مذمتی قراردادیں متفقہ طور پر منظور کر لیں، جبکہ دوسری جانب اپوزیشن نے مسئلہ کشمیر سے متعلق بحث کے دوران شور شرابہ کیا۔ سینٹ اجلاس کی تفصیل بتائیں گے ارسلان اسد۔ چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی کی صدارت میں سینٹ اجلاس شروع ہوا تو اسرائیلی قابض افواج کے ہاتھوں ایران میں فلسطینی رہنما اسماعیل ہنیہ شہید کے بلند درجات کے لیے دعا کی گئی۔ سینیٹر مولانا عطاء الرحمان نے دعا کرائی۔ سینیٹر علی ظفر نے 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر کے موقع پر بھارتی غاصب حکومت کے خلاف قرارداد مذمت پیش کی، جس کی ایوان نے متفقہ منظوری دی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ سینٹ آف پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام پر بھارتی جبر و ظلم کی شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ بھارت فوری طور پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کو اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے غیر جانبدارانہ شفاف استصواب رائے کا حق دے۔ اس موقع پر امور کشمیر و گلگت بلتستان کے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا کہ بھارت کے 5 اگست کے غیر قانونی اقدام سے کشمیری عوام کی طویل جدوجہد آزادی اور قربانیوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکومت اور عوام اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی جدوجہد آزادی کی کامیابی تک بھرپور سیاسی، اخلاقی اور سفارتی مدد جاری رکھیں گے۔ اس سے قبل سینیٹر پلوشہ محمد زئی خان نے اسرائیلی صہیونی فورسز کے ہاتھوں فلسطینی رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے متعلق قرارداد پیش کی، جس کی ایوان نے متفقہ منظوری دی۔ قرارداد میں بحث میں حصہ لیتے ہوئے ارکان سینٹ نے اسرائیل کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ایک بین الاقوامی مجرم اور دہشت گرد ریاست کا روپ دھار رہا ہے، جس سے عالمی امن کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ چیئرمین سینٹ نے اجلاس منگل کی شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا۔ ارسلان سید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ قرارداد میں مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے پر زور دیا گیا ہے اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم کا نوٹس لے۔ یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس کی تفصیل شیئر کرنے جا رہے ہیں شاہ رخ شفیع۔ آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں متفقہ طور پر منظور کی جانے والی قرارداد میں بھارت کی جانب سے استعماری اقدامات کی شدید مذمت کی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے حکومت پاکستان کے اقدامات اہم ہیں۔ قرارداد میں فلسطین میں ڈھائے جانے والے مظالم اور اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی بھی شدید مذمت کی گئی۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا موقف دو ٹوک اور واضح ہے۔ انہوں نے کشمیری رہنماؤں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ آزادی کی تحریک ایک دن ضرور کامیاب ہوگی۔ آج مودی کی ریاستی دہشت گردی کا مقابلہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کر رہے ہیں۔ ان کی پشتیبانی کرنے میں ایک لمحے کی بھی ہچکچاہٹ کا اظہار نہیں کریں گے۔ وہ وقت قریب ہے انشاءاللہ جب اپنے مقبوضہ جموں کشمیر کے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر آزادی کی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ چودھری یاسین نے کہا کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم اور غیر قانونی اقدامات کا نوٹس لے۔ سردار عتیق احمد نے کہا کہ ہندوستان کا یہ کہنا کہ آزادی کشمیر کی تحریک کمزور پڑ چکی ہے، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ سردار حسن ابراہیم نے کہا کہ بھارت اسرائیل سے متاثر ہو کر مقبوضہ کشمیر میں مظالم ڈھا رہا ہے، ہم ہندوستان کے ایجنڈے کی تکمیل کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ چودھری رشید نے کشمیر پر غیر متزلزل حمایت پر حکومت پاکستان اور افواج پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اپنے خطاب میں پیر مظہر نے کہا کہ آج ایک طرف فلسطین جبکہ دوسری جانب کشمیر لہو لہان ہیں، وہ دن دور نہیں جب یہ دونوں ریاستیں آزادی سے ہمکنار ہوں گی۔ اجلاس میں شہید رہنما اسماعیل ہنیہ کی بلندی درجات اور مقبوضہ کشمیر کے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی اور پاک فوج کے شہداء کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ بلیٹن میں آپ سے ملاقات ہوگی اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ India's illegal and unilateral actions of 5th August 2019
to change the internationally recognized disputed status of Jammu and Kashmir and to alter the demographic structure of the occupied territory further undermined the prospects of peace and inflamed the regional tensions. कश्मीरियों पर दहाइयों से जारी भारतीय जुल्म और इस्तबदाद का नया रुख। 5 अगस्त 2019 के यकतरफा भारतीय इक़दामात आलमी सतह पर तस्लीम शुदा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बदलने और भारत से जबरी इल्हाक की नाकाम साजिश हैं। इन नाजायज इक़दामात के नफाज के लिए भारत ने इंसानी तारीख के इंतहाई हौलनाक लॉकडाउन के जरिए पूरे कश्मीर को एक उकूबत खाना बना रखा है। The Pakistani people have always stood by our Kashmiri brothers and sisters in complete solidarity and will continue to do so. मगर कश्मीर का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर मर्द और हर औरत अपने हक आजादी से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं और चीख चीख के अक़वाम आलम के सोए हुए ज़मीर को झंझोड़ रहा है। कश्मीर के हर फर्द को अपनी वादी चाहिए, अपनी आजादी चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान। पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। गन और गोली बारूद यहाँ रोज उठते हैं ताबूत यहाँ, आंसू गम और खौफ यहाँ, फिर भी हम हैं एक जुबान। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। अमन के अलंबरदारों को, तहजीब के ठेकेदारों को, जो जुल्म बपा है वादी में दिखता नहीं क्यों ये सारों को। ये 5 सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। नस्लों ने शमे आजादी को खून से अपने सींचा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। ये रिश्ता दिलो जां का है, खून का है, ईमान का है। बच्चा हो या कोई जवान, हम सीना ठोक के कहते हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 की मनसूखी के 5 साल मुकम्मल होने के मौके पर एहतजाजी मुजाहरों को रोकने के लिए काबिज़ हुकाम ने पाबंदियाँ मज़ीद सख्त कर दी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा इलाके में भारतीय हुकाम ने फ़ौजियों की तैनाती बढ़ा दी है और तलाशी की कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। काबिज़ इंतज़ामिया ने सीरियत हुर्रियत रहनुमा आगा सैयद हसन मूसवी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती और कई दीगर रहनुमाओं को घरों में नज़रबंद कर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा है कि उन्हें घर में नज़रबंद किया गया है और उनकी पार्टी के दफ्तर को भी बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 में भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों के तमाम हुकूक छीन लिए और मकबूजा जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील कर दिया गया। KMS की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद से मकबूजा इलाके में तशद्दुद की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है, जिनमें 17 खवातीन और 30 कम सिन लड़कों समेत 907 कश्मीरी शहीद जबकि 2459 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं, जबकि 2459 को गिरफ्तार भी किया गया है। जम्मू में PDP के कारकुनों ने 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन मकबूजा जम्मू और कश्मीर की रियासती हैसियत की फौरी बहाली का मुतालबा कर रहे थे। उन्होंने भारत पर जोर दिया कि वो मकबूजा इलाके में तमाम गैर कानूनी इक़दामात फौरी वापस दे। दूसरी जानिब कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख के रहनुमाओं की एक वफ़द ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नाम एक याददाश्त पेश की। मकबूजा कश्मीर में भारत का सबसे बड़ा शिकार कश्मीरी खवातीन है। भारत तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए इज्तिमाई बेहुरमती को बतौर हथियार इस्तेमाल करता रहा है। KMS के मुताबिक 1989 से 2020 तक
224 कश्मीरी खवातीन भारतीय फौज के हाथों बेहरमती का शिकार हो चुकी हैं। 1994 की ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज इज्तमाई बेहरमती को खौफ फैलाने और इज्तमाई सजा के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक 76 साल गुजरने के बावजूद बेहरमती में मुलव्विस किसी किरदार को सजा नहीं दी गई। 23 फरवरी 1991 को भारतीय फौजियों ने जिला कुपवाड़ा के गांव कननपोशपुरा में 100 से ज़ायद कश्मीरी खवातीन की बेहरमती की। 1992 में अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि कननपोशपुरा सानेह में भारतीय फौज के खिलाफ इज्तमाई बेहरमती के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तश्कील नौ करके सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाए। लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम की तामीर नौ का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि शायकीन क्रिकेट को खेल की बेहतरी के हवाले से बहुत सी उम्मीदें हैं। क्रिकेट टीम की तश्कील नौ एक बड़ी कामयाबी होगी। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नौ का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि खेलों के मैदान में अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने के लिए हमें शफाफ अंदाज में बिला तखसीस मेरिट की बुनियाद पर टैलेंट को आगे लाना होगा। जहाँ पर आप ये खूबसूरत स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, वहाँ पर उससे भी ज्यादा जरूरत है कि आपकी जो क्रिकेट टीम है उसको आप भरपूर तवज्जो दें, उसकी दोबारा तश्कील नौ करें और सिर्फ मेरिट के ऊपर मुंतखब करें। और अगर वज़ीर आज़म भी आपको किसी की सिफारिश करे मेरिट के खिलाफ तो आप उसको ना माने, उसको आप पोलाइटली आप उसको डिक्लाइन करें। ये वाहिद तरीका है कि हम दोबारा खेलों के मैदान में हम क्रिकेट को, ये हॉकी है, सुहानी यादें जो भूली बसरी यादें ताज़ा कर सकते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसन रजा नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में पाकिस्तान में हो रही है, जिसमें शिरकत के लिए दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें पाकिस्तान आएंगी। उनका कहना था कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दे दी है। 1959 में तामीर किए गए कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नौ के मंसूबे में नए पवेलियन, खिलाड़ियों के लिए ड्रेसिंग रूम्स, नया फ्लड लाइट निजाम और एलईडी की तनसीब समेत दीगर अहम सहूलियात शामिल हैं। कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नौ का मंसूबा 5 माह की मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म को बताया गया कि कज़ाफी स्टेडियम के बाद कराची और रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम्स की बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तामीर नौ और मुल्क भर के 20 क्रिकेट ग्राउंड्स को अपग्रेड किया जाएगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली मलिक इब्रार अहमद और राना मुबशर इकबाल ने अलग अलग मुलाकात की। इन मुलाकातों में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत हल्के के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी से पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब की मजमूई सूरत हाल और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत ने पंजाब में हालिया बारिशों में जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। इस्लामाबाद में नेक्टा की माहाना काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ इदारों के मुश्तरका इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई का फैसला किया गया। तर्जुमान नेक्टा के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में मुमकिन खतरात का जायजा लिया गया, जबकि हाल ही में कलअदम करार दी जाने वाली तंजीमों हाफिज बहादुर ग्रुप और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ इकदाम पर गौर किया गया। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन कौमी असम्बली मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करते हुए अरकान असम्बली ने कहा कि मुमताज़ मुस्तफ़ा मरहूम की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने ईवान में फ़ाल किरदार अदा करते हुए कानून साजी समेत कई अहम उमूर में हिस्सा लिया। कौमी असम्बली का इजलास कल 11 बजे तक मुलतवी हो गया है। बात करेंगे गजा की सूरत हाल की, जहां निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मज़ालिम का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे में सेहूनी हमलों में 40 फ़लस्तीनी शहीद, 71 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। वस्ती गजा की पट्टी में इसराइली गोलाबारी में कम से कम 8 अफराद शहीद हुए।
غزہ شہر کے جنوب میں تل الہوا علاقے میں صہیونی طیاروں کی بمباری میں 4 فلسطینی شہید، جبکہ خان یونس پر اسرائیلی حملوں میں 5 فلسطینی شہید ہوئے۔ قابض صہیونی فورسز کے زیر حراست ایک نوجوان بھی بہیمانہ تشدد سے شہید ہو گیا۔ 7 اکتوبر سے جاری صہیونی بربریت میں فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 39,623 ہو گئی ہے، جبکہ 91,469 زخمی ہیں۔ ادھر قابض صہیونی فوج نے شہید کیے گئے 84 فلسطینیوں کی میتیں انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے حوالے کی، جنہیں شہید کرنے کے بعد اجتماعی قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، ساتھ رہیے گا۔ India's illegal and unilateral actions of 5th August 2019 to change the internationally recognized disputed status of Jammu and Kashmir and to alter the demographic structure of the occupied territory further undermined the prospects of peace and inflamed regional tensions. کشمیریوں پر دہائیوں سے جاری بھارتی ظلم و استبداد کا نیا رخ۔ 5 اگست 2019 کے یک طرفہ بھارتی اقدامات عالمی سطح پر تسلیم شدہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بدلنے اور بھارت سے جبری الحاق کی ناکام سازش ہیں۔ ان ناجائز اقدامات کے نفاذ کے لیے بھارت نے انسانی تاریخ کے انتہائی ہولناک لاک ڈاؤن کے ذریعے پورے کشمیر کو ایک عقوبت خانہ بنا رکھا ہے۔ The Pakistani people have always stood by our Kashmiri brothers and sisters in complete solidarity and will continue to do so. مگر کشمیر کا ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر مرد اور ہر عورت اپنے حق آزادی سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں اور چیخ چیخ کے اقوام عالم کے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ کشمیر کے ہر فرد کو اپنی وادی چاہیے، اپنی آزادی چاہیے۔ حکومت پاکستان۔ آنسو غم اور خوف یہاں پھر بھی ہم ہیں ایک زبان۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ امن کے علم برداروں کو، تہذیب کے ٹھیکیداروں کو، جو ظلم بپا ہے وادی میں دکھتا نہیں کیوں یہ ساروں کو۔ یہ پون صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، نسلوں نے شمع آزادی کو خون سے اپنے سینچا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ یہ رشتہ دلوں جان کا ہے، خون کا ہے، ایمان کا ہے، بچہ ہو یا کوئی جوان، ہم سینہ ٹھوس کے کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ناظرین، یوم استحصال کشمیر کے موقع پر آزاد کشمیر میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں اور احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ تفصیل بتائیں گے مظفر آباد سے عدیل احمد خان۔ دارالحکومت مظفر آباد میں پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام مودی سرکار کے شفاقانہ اقدامات کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا۔ شاہ سلطان پل پر منعقدہ احتجاجی مظاہرے میں خواتین، نوجوانوں، بزرگوں اور طلبہ و طالبات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ نوجوانوں نے بھارتی ظلم و استبداد کا شکار کشمیریوں سے علامتی اظہار یکجہتی کے لیے خود کو زنجیروں میں جھکڑ کر شہر کی مرکزی شاہراہ پر قطار کی شکل میں مارچ کیا۔ مظاہرین نے 5 اگست 2019 کے بھارتی سامراجی اقدامات کے خلاف سیاہ جھنڈے لہرا کر اور پیشانیوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر شدید احتجاج کیا۔ یوم استحصال کشمیر پر مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت صوبے بھر میں تقریبات اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں طاہر جعفری۔
یوم استحصال کشمیر پر الحمرہ ہال لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پنجاب کی وزیر اطلاعات عظما بخاری نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر آج ایک جیل کا منظر پیش کر رہا ہے۔ برہان الدین وانی جیسے نوجوانوں کی شہادت ہر پاکستانی کے ذہن پر نقش ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے پاکستان بننے تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ سیالکوٹ میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نعرے درج تھے۔ شیخوپورہ میں بھی یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے تقریبات اور ریلیوں کا اہتمام کیا گیا۔ مریدکے میں نکالی گئی کشمیر ریلی میونسپل کمیٹی مریدکے سے شروع ہو کر ناروال چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ جڑاوالا میں بھی یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے تقریبات اور ریلیوں کا اہتمام کیا گیا۔ ننکانہ صاحب میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تقریب ہوئی۔ شکرگڑھ، قصور، حافظ آباد، پاک پتن اور چنیوڑ سمیت دیگر اضلاع میں بھی یوم استحصال کشمیر جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ کراچی سمیت صوبہ سندھ میں یوم استحصال کشمیر منایا گیا۔ تفصیل بتا رہی ہیں عائشہ آفرین۔ کراچی میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر کمشنر کراچی کی جانب سے پیپلز چورنگی سے مزار قائد تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شرکاء نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جس پر کشمیریوں کے حقوق کے حق میں نعرے درج تھے۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، ہم کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی حمایت کرتے ہیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی قیادت میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے KMC کراچی میں ریلی نکالی گئی۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ریلیوں کا احوال بتا رہے ہیں عدنان شاہ۔ صوبائی دارالحکومت پشاور میں یوم استحصال کشمیر کی مناسبت سے سول سیکریٹریٹ سے گورنر ہاؤس تک مرکزی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں صوبائی وزیر برائے اعلیٰ تعلیم مینا خان افریدی، چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا ندیم اسلم چودھری، انسپکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا اختر حیات گنڈاپور، سول سوسائٹی اور اسکولوں کے بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر مظلوم کشمیریوں کے حق میں جبکہ بھارتی مظالم کے خلاف نعرے درج تھے۔ خیبر پختونخوا کے ڈویژنز مردان، ملاکنڈ، ہزارہ، کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو کے اضلاع میں بھی یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے ریلیاں نکالی گئیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بھارتی حکومت کی یک طرفہ فیصلے کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ یہ قرارداد آج پشاور میں اسپیکر بابر سلیم سواتی کی زیر صدارت خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس کے دوران حکومتی اور اپوزیشن بینچوں نے مشترکہ طور پر پیش کی۔ بلوچستان بھر میں یوم استحصال کشمیر منایا کیا؟ بھارتی یک طرفہ اقدامات کے خلاف کوئٹہ سمیت صوبے بھر میں لوگوں نے بھرپور احتجاج کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹہ سے سرفراز شیخ۔ بلوچستان بھر میں کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعروں کے ساتھ 5 اگست یوم استحصال کشمیر پر بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ قومی پرچم اور آزاد کشمیر کے جھنڈے اٹھائے لوگوں نے احتجاجی ریلیاں نکالی۔ آرٹیکل 370 اور بھارتی جابرانہ تسلط نامنظور کے نعرے لگاتے ہوئے لوگوں نے احتجاجی ریلیوں میں بھرپور شرکت کی۔ گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان مندوخیل کی قیادت میں صوبے کی سب سے بڑی ریلی کمشنر آفس کوئٹہ سے نکالی گئی۔ ریلی شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی سیرینا چوک پہنچی جہاں ریلی نے احتجاجی جلسے کی شکل اختیار کر لی۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، جنوبی اور بالائی پنجاب میں موسم جو ہے وہ گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی، تو سب سے پہلے چلاس کی بات کریں گے جہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نوکنڈی میں 42، دالبندین میں 41، ملتان اور سرگودا میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت، سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کریں گے تو اسلام آباد میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں بھی 36، کراچی میں 33، پشاور میں 37، جبکہ کوئٹہ میں 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال۔